पंजाब ते अज असी हैगे आ जी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर कुंडली बॉर्डर भी जिन्होंने कहा जाता उत्थे बैठे हैं ते बड़ी खुशी की गल है कि इस अंदोलन दे विच जिथे हर वर्ग आ रहा है उत्थे लेखक भाईचारा पहले दिन तो ही इत्थे हाजिर सी पर अज लेखकां दे जथे आए ने इत्थे बहुत वड्डे तादाद च जथे आए ने। कल नूं भी जिहड़ी ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की मुख स्टेज आ उत्थे लेखक जिहड़े होणगे 1 घंटे का समा उन्हां नूं उत्थे मिलिया होया पर इत्थे असीं सांझी सत्थ च बैठे हैं। ये सांझी सत्थ जिहड़ी है साडे कुछ नौजवानों ने टिकरी बॉर्डर ते भी ते गाजीपुर बॉर्डर ते भी स्थापित की हुई है जिथे किताबां ने रसाले ने पोस्टर ने ते उन्होंने सानू ये खूंजा थोड़ा जिहा दिता है जिहदे च साडे केंद्रीय पंजाबी लेख सभा के नुमाइंदा लेखक जिहड़े ने इत्थे हाजिर ने ते उन्हां तों असीं बहुती लंबी गलबात कोई नहीं करनी। सिर्फ इस अंदोलन दे विच कविता की भूमिका निभा रही है। कविता की एक अपनी भूमिका हुंदी है। हर अंदोलन दे विच इतिहास दे विच दर्ज है कविता नाटक फिल्मां उन्हां दी एक भूमिका हुंदी है। इस अंदोलन च कविता की की भूमिका आ वो कविता के राही ही तुहानूं दसनी है। इस तो पहला कि मैं किसी होर कवि सज्जण नूं बुलावां मैं शुरू च दस दिना कि एक छोटी जी नज़म मैं लिखी सी दुख की भाषा वो कुछ इस किस्म की है भी दुख की इको ही भाषा हर जगह हर एक स्थान दुख की इको ही भाषा हर जगह हर एक स्थान हिंदुस्तान या पाकिस्तान जा अमरीका वियतनाम रूस चीन अफगानिस्तान सऊदी या फिर ईरान पीड़ दी इको जबान चल उठो किरतिया मेरे मजूर साथिया ते किसान उठ धीए राणीए उठ बई जवान आओ कि नाल लै लईए सारा जहान दुखा नूं चुग के भर लईए एक मर्तबान ते फिर इस नूं चुक के दब आईए किसी कब्रिस्तान। सो ये जिहड़ी दुख की भाषा आ वो साडे किसान दी भी है मजदूर दी भी है साडे नौजवान दी भी है जिहड़े सारे शामिल ने। मेरे नाल कुछ शायर दोस्त बैठे ने। सब तो पहला नौजवान कवि मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने जगदीप वो अपनी एक नज़म तुहाडे नाल साझी करनगे। जगदीप मोहाली रहिंदे ने पिछों मानसे तो ने साडा बहुत ही प्यारा शायर है जगदीप। शुक्रिया जी। कविता है जी जुल्म असीं तां तेरे चल चल देखांगे जुल्म असीं तां तेरे चल चल देखांगे हुण नेड़े जाके तेरे छल देखांगे जिद साडी हल वाले हाँ हल देखांगे जुल्म असीं तेरे चल चल देखांगे नीर दियां बुछारां ते ए पोह दी ठंड नीर दियां बुछारां ते ए पोह दी ठंड पीड़ा नूं चल चल के असीं गए हाँ हंड वाह भारी होई पहलों ही दुखां दी पंड कल ही देख चुके जो कल देखांगे जुल्म असीं तेरे चल चल देखांगे। बहुत अच्छे। एक यही गिनती मिनती करते रहंदे थोड़ी कीती ही है जो भरदे रहंदे एक यही गिनती मिनती करते रहंदे थोड़ी कीती ही है जो भरदे रहंदे कागज सरकारी तो ही डरदे रहंदे अनपढ़ लोग तुहाडे आलम फाजल देखांगे जुल्म असीं तां तेरे चल चल देखांगे। शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाल ही साडे बहुत ही प्यारे शायर पटियाले तो बलविंदर संधू होरी बैठे ने। बलविंदर संधू होरी किहड़ी नज़म लैके आ रहे ने इन्हां दिनां च श्रोमणी शायर दा इन्हां नूं खिताब मिलिया। बलविंदर संधू पटियाले तो लो जी नज़म थोड़ी जी बिरतांतक है। नज़म दा अनवान है ਸਿੰਘੂ तो। बहुत अच्छे। शंभू बैठी मां पंजाब कौर नूं ਸਿੰਘੂ डटे पुत महताब सिंह दा एक खत आया लिखिया सू सिर फिर गया ते दिल हिलिया पिया दिल्ली दा दलीज़ां दहलियां ते नीहां कंबदियां में आप देखियां लहू रत्ते तख्त नूं जांदे राह सारे हरे घाह हो पए खेतां दे पुत पानीपत दा काला अंब उलंघ ना सरनावे थां पहुंच गए डंडी डंडी ते हरी झंडी झुल रही ते जमुना पुठे वहन पी वगे डंडी डंडी ते हरी झंडी झुल रही ते जमुना पुठे वहन वग तुरी आ माझा मालवा दवाबा ते पुआध बिरद गभरू ते सब जवाक सब मड़ासे करी बैठे आ हरियाणे दे सियाणे न्याणे की अगद मगद दे भगत भी टिकरी कुंडली धूणियां तखाई बैठे आ चुन्नियां चादरां धोतियां ते लुंगियां सब कमर कसियां च वट गईयां चिरां दे शरीक पलां च करीब होए जफियां खुल नहीं रहीआं ते विगड़ियां सकीरियां एक दूजे नूं शीरनियां वंडण डईआं
ਦੇਗਾਂ ਚੜ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਹਾਂ ਤਪ ਰਹੀਆਂ, ਆਂਦਰਾਂ ਛਕ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਣ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਰ ਠੱਪ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੋਰ ਟੱਪ ਗਈ, ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਰੱਟ ਵੀ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਹਰ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਰੰਗ ਨਸਲ ਹਰ ਫਸਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਊਚ ਨੀਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ, ਨਾਨਕ ਵੇਲਿਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਤੇ ਪਤਾਲੋਂ ਉਤਰਿਆ ਸੰਗੀਤ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਾਜੇ 'ਚ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਸਿੰਘੂ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕੱਚੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਵਾਹਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਸੇ ਠਰੇ ਮਹਾ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ। ਮਾਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਧਕ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਵਰਤੇ ਸਿਰੜ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਬਰ ਮੁਰੇ ਸਬਰ ਖੜਾ ਅੱਜ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਰਿਆਂ। ਮਾਰਕੰਡਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿਛੜ ਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤਾਂ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਯੁੱਧ 'ਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਘਰੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਂ ਚੰਨ ਰਾਤ ਭਾਰਾ ਚੰਨ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਚੰਨ ਰਾਤ ਭਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ, ਸੂਰਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਹੇਠ ਅੱਗ ਡਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਆਥਨੇ ਜਦ ਰੋਟੀ ਖਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਖਾਣੇ ਚੱਬਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਦਿਨ ਮਹਾਂ ਕੀ ਤਮਾਈ ਸ਼ਮਾਈ ਵੀ ਕੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦ ਨਖੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੱਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਵੀਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਦਿਨ ਮਹਾਂ ਕੀ ਤਮਾਈ ਸ਼ਮਾਈ ਵੀ ਕੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦ ਨਖੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਬਾਪੂ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਨਖੱਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਵੀਂ ਖੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ੋ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਭਾਸ਼ੋ ਹੋਰੀ ਆਪਣੇ ਕਾਵ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ? ਭਾਸ਼ੋ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਉਣਾ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ। ਸੋਚਣਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬਾਉਣਾ, ਸੋਚਣਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਬਾਉਣਾ, ਸਿਰ ਬਾਉਂਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਨੀ ਖੇਤ ਦੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਨੀ ਖੇਤ ਦੇ ਖੰਡਾ ਵੀ ਤਾਂ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਲਈ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਲਈ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੌਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਔਖੇ ਕੰਮ ਵੀ। ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ। ਸੋਧ ਕੇ ਸੰਦ ਕਲਾਵਾਂ, ਸੋਧ ਕੇ ਸੰਦ ਕਲਾਵਾਂ, ਰੂਹ ਰੰਗ ਮਹਿਕਾਈ ਦਾ, ਸਿਖਰ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਜਾਈਦਾ। ਧੰਨ ਦਾਣੇ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਖੇਤ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਕਾਨੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਧੰਨ ਖੰਡਾ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਸ਼ੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਵੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਦਵੀ ਸਿੱਧੂ। ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਡੀਕਦੀ ਏ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਉਡੀਕਦੀ ਏ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਸੀਰੀ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰ ਕਣਕ ਦੀ ਏ ਬੱਲੀਏ,
ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਬੈਠਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਖਾਤਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ ਕਿ ਬਾਪੂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਕੇ, ਬਾਪੂ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਚਲਾ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ 'ਚ ਮੇਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸਨ, ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਬਾਗੜੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਯੋਧਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨੇ, ਕਲਮਕਾਰ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਸੁਣ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾ। ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਸੁਣ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿਲਾ। ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾ। ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬਸ ਤੇਰੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਭ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਅਜ਼ਮਾ। ਨੀ ਭੈੜੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾ। ਇਹ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲ ਨੂੰ ਪਟੱਲ ਕਹਿ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਰੀ ਛਿੱਕ ਵੀ ਗਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਨਾ ਪਵਾ। ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਢਾ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾ। ਅੰਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਸਦਾ ਭਰੇ ਰੱਖੀਏ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਡਟੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ। ਆਵੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਹਿਸਾਨ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭੁਲਾ। ਨੀ ਭੈੜੀਏ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਜਾਣਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਗਦਾ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਮਾਈਏ ਦਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਭਲਾ ਸਭ ਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੜੀ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੁਗਾ। ਨੀ ਕੋਝੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਨਾ ਤੂੰ ਪਾ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਸਾਊ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਬਦਲੇ, ਝੋਲੀ ਸਾਡੀ ਪਾਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ। ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸੰਵੇਦਨਾ ਤੋਂ, ਲਹੂ ਵੀ ਸਫੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀ ਭੈੜੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ। ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤੇ ਸਦਾ, ਰੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂੰ ਰਜਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੀ, ਸੱਧਰਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕਫਨ ਵੇਖ, ਦੇਲੀ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇਰੀ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ। ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ 18 ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪਲੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿਲਾ। ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਿਲਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜਪਜੀ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਥ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਪਾਲਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਮੀਰੋਂ ਧੂੜ ਲਾ ਆਈਏ, ਚਲੋ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਆਈਏ, ਚਲੋ ਟਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋ ਆਈਏ। ਜ਼ਮੀਰੋਂ ਧੂੜ ਲਾ ਆਈਏ, ਚਲੋ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਆਈਏ, ਚਲੋ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਹੋ ਆਈਏ। ਮਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾ ਆਈਏ, ਚਲੋ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਜਾ ਆਈਏ, ਚਲੋ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਹੋ ਆਈਏ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਨਜ਼ਮ ਰੇਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਰੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਹਰ ਵਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਰੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਟੇ ਪਏ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ,
ਟੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਟੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਬੀਜਣਗੇ, ਸੁਪਨੇ ਫੁੱਟਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਕੇ ਖਿੜਨਗੇ, ਫਸਲਾਂ ਬਣ ਕੇ ਝੂਮਣਗੇ। ਰੇਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕਰੋ ਬੋਲੋ, ਅਗਲਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੀ ਬੋਲੋ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੈਨੂੰ ਰੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਾ ਧਰਤ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਸਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜੀ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਖੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਅੰਧ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਅੰਬਰੀ ਝਾਤੀ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਬਾਲ ਬਨੇਰੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ, ਉਲਟ ਹਵਾ ਦੇ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਸੁਣ ਘਬਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰੀ, ਉਂਗਲੀ ਕਦੇ ਉਠਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਹਰ ਬੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ, ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਵਪਾਰੀ, ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਕੌਣ ਵਪਾਰੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਵਕਤ ਗਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਬਚਪਨ ਰੁਲਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਜੀ ਹਜੂਰੀ, ਰੱਟ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਥੋਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਚੁਭਦੇ ਨੇ, ਚਿल्लाया ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਵਸਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਇਸ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਵਸਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਪਜੀ ਖਹਿਰਾ ਚਾਹੇ 2 ਬੋਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਹਿਫਲ ਚੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਆ ਚੌਥਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ 35 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੇੜਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਉਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦਾ, ਕੁਛ ਦਿਲ ਦਾ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ 31 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੰਨ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਐਂਡ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰੋਲਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮਾਈਕ ਉਧਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹਰਮਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਹਰਮਨ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। कुछ शेर ने जी कि रात ने तेवर दिखाए आदतन, रात ने तेवर दिखाए आदतन, हमने भी दिए जलाए आदतन। उसका फतवा था उठे जो सर कटे, उसका फतवा था उठे जो सर कटे, हमने अपने सर उठाए आदतन। इंतहा जब जुल्म की थी हो चुकी, इंतहा जब जुल्म की थी हो चुकी, हम उठे और मुस्कुराए आदतन। और कुछ शेर और ने जी के ऐसे कैसे यूं ही चलता जाएगा, ऐसे कैसे यूं ही चलता जाएगा, मन की बातें तू ही करता जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल बैठे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल बैठे, मजहब का फैक्टर चल ना पाएगा। खौल उठी अब रग रग में इंसानियत, खौल उठी अब रग रग में इंसानियत, अब ना तेरी बातों में कोई आएगा, आग जो चूल्हों में थी अब है सीने में, आग जो चूल्हों में थी अब है सीने में, सब्र कब तक सब्र करता जाएगा। सहम में जीने से अच्छा है बोलें अब, सहम में जीने से अच्छा है बोलें अब, मौत का तांडव अपने घर भी आएगा, अपने हिस्से का पत्थर हम खुद काटें, अपने हिस्से का पत्थर हम खुद काटें, अंधा रहबर कैसे राह दिखलाएगा, अंधा रहबर कैसे राह दिखलाएगा। बहुत शुक्रिया। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜਾਨਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੱਖਣ ਕੁਹਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗਜ਼ਲਗੋ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗਜ਼ਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਮਾਂ ਹਟਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਦਮਾਂ ਹਟਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਜਗਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਫੜ ਫੜਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਲਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਸਮਾਂ ਪਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੋਲ ਲਓ, ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁਬਹਿਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁਬਹਿਸਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਪਾਰ ਜਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਕੱਖ ਕਾਨ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੇ, ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਕੱਖ ਕਾਨ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੰਭ ਲਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਕਮੋ ਮੁਕੱਦਮੋ ਉਹ ਮੁਨਸਫੋ ਮਲਾਣਿਓ, ਤੂਫਾਨ ਫਾਹੇ ਲਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਫਾਹੇ ਲਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ। ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਰੋ, ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੁਰੋ, ਜਨਾਬ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਤਲੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚਲੋ ਕਿ ਸਭ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਆਸ ਲਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਮੁਲਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਠੱਲ ਪਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਮੁਲਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਠੱਲ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਮਾਂ ਹਟਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਜਗਾ ਲਵੋ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਥੰਮ ਸੁਲੱਖਣ ਸਰਹੱਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੜੀ ਖੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਾਲੀ
ਗਜ਼ਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੁੜੀਓ ਚਿੜੀਓ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਕੁੜੀਓ ਚਿੜੀਓ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ, ਆ ਪਹੁੰਚਾ ਜੇ ਸਾਲ ਨਵਾਂ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਜਾਲ ਨਵਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਾ ਰਹੂ ਤਾਂ ਪਰਚਮ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਤਾਰੀ ਹੋਊ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋਊ, ਜ਼ੁਲਮ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਊ, ਰੋਂਦੀ ਢਾਰੀ ਢਾਰੀ ਹੋਊ, ਸਬਰ ਪਿਆਲੇ ਛਲਕਣਗੇ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਫਰੇਰੇ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਪਰਚਮ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣਗੇ। ਕਦੋਂ ਪਰਚਮ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣਗੇ? ਸੱਤਾ ਜਦ ਫੁੰਕਾਰੇਗੀ, ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮ ਮਾਰੇਗੀ, ਸੱਤਾ ਜਦ ਫੁੰਕਾਰੇਗੀ, ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮ ਮਾਰੇਗੀ, ਦੇਵੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਦ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜੇਗੀ, ਤੋ ਚੇਤਨਾ ਚਿੰਤਨ ਜਾਗਣਗੇ, ਲਾਲ ਫਰੇਰੇ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਮ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣਗੇ। ਤੋ ਕਣਕ ਦੇ ਬੋਲੀ ਧਾੜਾ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰ ਚ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾ, ਸਿਆਸਤ ਮਜਬ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਸੱਪ ਛੂਕਣਗੇ, ਬਾਬੇ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਵੰਡਣਗੇ, ਤੋ ਜਦ ਲਾਲ ਫਰੇਰੇ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਚਮ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣਗੇ। ਤੋ ਕੰਨੀ ਸਿੱਕੇ ਢਲ ਗਏ ਜਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕੰਨੀ ਸਿੱਕੇ ਢਲ ਗਏ ਜਦ, ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲ ਗਏ ਜਦ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਰੁੱਖਾਂ ਸੰਗ ਰਾਹ ਬਲ ਪਏ ਜਦ, ਰਾਖੇ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦ, ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਫਰੇਰੇ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਪਰਚਮ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣਗੇ। ਤੋ ਭੁੱਖਾਂ ਖਾ ਲਿਆ ਘਰ ਘਰ ਨੂੰ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜਦ ਦਰ ਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੂਹ ਜਦ ਖਾਣ ਪਊ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਪੈਲੀਆਂ ਵੇਗੀਆਂ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਜੂਹ ਜਦ ਖਾਣ ਪਊ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਮੁੱਕੇ ਵਟਣਗੇ, ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਲਾਲ ਫਰੇਰੇ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਪਰਚਮ ਵੰਡਣਗੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗਣਗੇ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾਗਣਗੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਆਖਣਗੇ, ਨੱਪੇ ਦੱਬੇ ਕੁਸਕਣਗੇ, ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਗਲ ਨੱਪਣਗੇ, ਹਰ ਕਾਲਖ ਧੋ ਘੱਤਣਗੇ, ਰਾਹੀਂ ਚਾਨਣ ਬੀਜਣਗੇ, ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਗੂੰਜਣਗੇ, ਫਿਰ ਲਾਲ ਫਰੇਰੇ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਪਰਚਮ ਚਾਨਣ ਵੰਡਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਨਣ ਪਰਚਮ ਵੰਡਣਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਮਹਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਹਲੋ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਬਸ ਸਿੱਧੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਗੀਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਮੇ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਖਵਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਘਰ ਜੇ ਜੰਮੇ ਘਰ ਜੇ ਮਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ। ਛੱਪਨੀਆਂ ਛਿਰੀਆਂ ਮਿਦ ਕੇ ਫਸਲਾਣੇ ਪਾਲੀਆਂ, ਛੱਪਨੀਆਂ ਛਿਰੀਆਂ ਮਿਦ ਕੇ ਫਸਲਾਣੇ ਪਾਲੀਆਂ। ਧਨ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਬੜੀਆਂ ਮਸਾਟੇ ਖਾਣੇ,
ਕਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਤੋਂ ਬੈ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ। ਖੇਤ ਬਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹਲ ਕੰਨ ਹੱਥ ਧਰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲੀਆਂ, ਖੇਤ ਬਾਉਂਦਾ ਸੀ ਹਲ ਕੰਨ ਹੱਥ ਧਰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਲਿਲਕਾਰੇ ਜਾਵੇਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੂੰ ਟੋਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਲਿਲਕਾਰਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਲਿਲਕਾਰਾ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਾ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਾ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੱਭਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰੇ। ਅਜਿਹੀ ਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਨਕਮੀ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਮਨ ਰਹੇ ਡਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੈਣ ਜੱਟਾ ਹਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਪੈਣ ਜੱਟਾ ਹਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੜ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਗਰਾਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਜਗਰਾਜ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰਜਾਵੇਂ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਦਾ। ਜੈ ਜਨਤਾ ਜੈ ਸੁਹਾਗ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸੱਤ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਲਓ ਜੀ ਜਗਰਾਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ, ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਵਿ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਾਲੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਕਾਵਿ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਕਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਰੋਕਾਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਲੇਖਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਮੇਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਮਿੱਟੀ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸਦਰਾਂ ਬੀਜੀਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਉਗਦੀ, ਲਹੂ ਬੀਜੀਏ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਦੀ, ਦਾਣੇ ਬੀਜੀਏ ਭੁੱਖ ਉਗਦੀ।
ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸਦਰਾਂ ਬੀਜੀਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਉਗਦੀ, ਲਹੂ ਬੀਜੀਏ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਦੀ, ਦਾਣੇ ਬੀਜੀਏ ਭੁੱਖ ਉਗਦੀ। ਬੱਲੀਆਂ ਝੁਕ ਝੁਕ ਜਾਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ, ਬੋਲ ਰੇਤ ਹੋ ਜਾਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀ ਬਾਝ ਤੱਕਣੀ ਨਾਲ। ਲਾਲ ਵਹੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੀਬੇ ਫਿਰ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡੌਲਿਆਂ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਮੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੇਕ ਵੀ, ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਾਏ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੇਕ ਵਿਚਲਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤੀਰ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਪਤਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਲਾਵਾ ਕਰ ਗਿਆ ਪੈੜਾ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ, ਉਸ ਲਾਵੇ ਦੀ ਹਫਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਣੇ ਉਗਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਜੇ ਉੱਗੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਬੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੀਜ਼ੇ ਬੋਲਦੇ, ਬੱਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੀਜ਼ੇ ਬੋਲਦੇ, ਠਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਬਟਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਥ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣੇ ਹਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਤੋਂ। ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਸਦਰਾਂ ਦੀ ਲੋਗੜੀ, ਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਰੇ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਸਦਰਾਂ ਬੀਜੀਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਉਗਦੀ, ਲਹੂ ਬੀਜੀਏ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਦੀ, ਦਾਣੇ ਬੀਜੀਏ ਭੁੱਖ ਉਗਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਵਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਨ ਤੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਝਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਪਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਝਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਝਿਰਮਲ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਗੀਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਇੰਦਰ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਵਧੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਚੋਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸਾਊ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਦਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਠੱਗਦੀ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰਕੇ ਖਾਈਏ, ਮਿਹਨਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਢੱਠਿਆ ਪਰਨਾ, ਕਸਿਆ ਜਿਹਾ ਪਜਾਮਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾਂ। ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਢੱਠਿਆ ਪਰਨਾ, ਕਸਿਆ ਜਿਹਾ ਪਜਾਮਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਏ ਲੋਕੀ ਕਰਨ ਸਲਾਮਾਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਅਣਖ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਚਾਹੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖਵਾਵੇ। ਇੰਦਰ ਚਾਹੇ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਅੰਨਦਾਤਾ ਖਵਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਝਿਰਮਲ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਂਝੀ ਸੱਥ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਵਿ ਮਹਿਫਲ ਸਚਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ
ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ। ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬਾ ਚੱਲਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।